Hello, welcome to Niti IS. Today we are going to discuss the final day of the SAW, Science and Art of Writing. In the last two sessions, we have discussed all the basic concepts of disaster management, and we have created the template for the individual disaster, such as the flood, earthquake, and landslide, cyclones. So, in this session, we are going to some of the disaster management initial stages. We will look into the briefly into the basics what we have studied earlier, but after that we are going to discuss this question. So first of all, you all people have written these questions. So what I want to convey through this lecture is that we have to be conceptually clear to write the answer, and from that concepts in itself we can derive, or we are able to derive the structure of science and art of writing. So already we have discussed the basic fundamentals, and in this lecture I will show how to apply this basic fundamental into the UPSC's PYQs, because it is very important to apply the knowledge, and basically UPSC syllabus is very vast, and so we have to we are unable to comprehend all the syllabus or mug up all the syllabus. So we have to create the template, and to create that template, it is not a mechanical process, it is a science. So I have covered all the disaster management basic concept, and through that organically I have developed a two three templates for the disaster management, and I will show how to apply these templates on the disaster of the answer writing on these PYQs of the UPSC, because it is very important to show how to apply what we have studied, because otherwise it will be a wastage. So in this lecture, in the last lecture of the SAWS pre-session, I will show how to apply the basic concept what we have developed. So first of all, we will discuss this question itself, just question. Then I will show what I have studied, I have taught you in the previous two sessions, and then we will apply all these concept in this session on these questions. So we will deduct the formula, and ultimately it is the UPSC questions. UPSC has asked all the basic concept every year. In the last year they have asked about the disaster risk reduction of the Sendai framework, write the targets. In that previous question they have asked the preparedness. In the 2018 and 19 they have asked the disaster management cycle, and based on that cycle and that basic concept we can solve all the individual disaster questions, because we have created the template, and that template is very fitable or the suitable to apply, and we will show this in the last question. So first question is related to the vulnerability. Just 1 second. Yes, this question is 10 marker, and this is a 2019 question. So first question is, vulnerability is an essential element for defining disaster impacts. There are two concepts, one is vulnerability, another is disaster, and its threat to the people, and how and in what ways can vulnerability to disaster be characterized, the characterization of the disaster. Second question, second concept of disaster. And third concept is, discuss the different types of vulnerability with reference to disaster. This one is types. या सर्व गोष्टी ऑलरेडी कव्हर झालेल्या आहेत. फर्स्ट वन इज डिझास्टर, देन vulnerability, then types of vulnerability. हे सर्व बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत, and without understanding this basic concept we cannot write answer. Writing a generic answer is not sufficient to get good score. Already UPSC has reduced or has made a trend to give less mark in GS3, and if we are writing the general answer, then they award only a 60 marks for all attempted 20 questions. So we have to be specific
and relevant. And this comes through, yes, please come. The specific writing is very important in maze. Everybody is going to write something or subjective or whatever they know, but we have to write specific. And writing specific is based on the fundamental concept. Once your fundamentals are clear, then it is very easy to write answer. And this will also help to manage the time in actual exam. So we will see, we are seeing the PYQs. This is 2019 PYQ, and what we have already learned is going to be apply here. This is vulnerability concept and disaster, types of vulnerability and the disaster. All three concepts we have covered in the first lecture and second lecture. So second question is, disaster preparedness is the first step. Are you understanding what I am saying? This is the disaster preparedness. Disaster preparedness is the first step. And already we have learned the disaster management cycle. And in that cycle, we have understand the what are the steps. And this is the question of 2019. हे सर्व क्वेश्चन आहेत, हे एकदम बेसिक क्वेश्चन आहेत आणि दरवर्षी एक किंवा दोन क्वेश्चन विचारते UPSC. Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Means all total management cycle. And the second part of the question, explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in case of landslide. What you are saying, the individual disaster. In this question, they club the basic concept with the individual disaster. जर आपल्याला हे डिझास्टर प्रिपेअरनेस आणि सायकल जर माहीत असेल, हा क्वेश्चन एकदम इझी होते आपल्यासाठी. पण जर बेसिक कन्सेप्ट जर आपल्याला माहीत नसेल, तर याच्यानंतर क्वेश्चन सॉल्व करणं खूप अवघड जात आहे आणि जनरलिस्टिक आन्सर होऊन जाते. आणि UPSC इज नॉट गोइंग टू अवॉर्ड मार्क्स फॉर द जनरल आन्सर. इवन आय थिंक the UPSC has itself given instruction to the checker that don't give the marks to the general answer. If there is a specific answer to the specific question, then only award the marks. And so that the GS3 score is low for all the student. So UPSC, I think UPSC is going to test or is experimenting on the GS3 to analyze the or assess the student on the objective basis, rather than the just content of the number of pages writing. तो हे दुसरा क्वेश्चन आहे की तो बेसिक वर विचारला, की जे ऑलरेडी आपण सगळं पहिल्या आणि दुसऱ्या लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे या सर्व गोष्टी. आता तिसरा क्वेश्चन बघा. द थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिझास्टर मॅनेजमेंट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव्ह अप्रोच. काय म्हणता हा क्वेश्चन, की what are the initiatives taken by the government after 2005? Before 2005 there was reactive approach, and after 2005 we have enacted the National Disaster Management Act, and then we started the proactive approach such as disaster risk reduction, mitigation, preparedness. ह्या सर्व ज्या गोष्टी झाल्यात ह्या नंतर झाल्यात आणि हा पण बेसिकचा पार्ट आहे. ज्याला सर्व बेसिक माहीत आहे तोच हा क्वेश्चन लिहू शकतोय. आणि त्याच्यामुळे बेसिक किती इम्पॉर्टंट आहे. आणि जे आपण पूर्ण डिटेल्समध्ये जे टाइमलाईन घेतली होती, टाइमलाईन इज ऑल्सो सायंटिफिक वर्ड और टाइमलाईन इज अ सायंटिफिक और ऑब्जेक्टिव्ह थिंग. आणि वी हॅव कवर्ड ऑल द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सच ॲज नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन, पॉलिसी अँड गाईडलाईन्स. या सर्व आपण कव्हर केलेलं आहे ह्याच्यामध्ये प्रिव्हियस क्लासेसमध्ये. आणि ह्या डायरेक्ट जर माहीत असतील तरच लिहू शकताय. आणि जनरल लिहिल्यानंतर अजिबात मार्क्स भेटत नाहीत. देर इज नो रिवॉर्ड फॉर द जनरलिस्टिक आन्सर. Yes, this is good question. Just read the question carefully and decipher
what is asked in the question. The question has asked the initiative measures or initiatives taken by the government of India departing from earlier reactive approach. Measures by government and departing from. म्हणजे आता 2005च्या नंतर जेवढे इनिशिएटिव्ह घेतलेत ना गव्हर्नमेंटने ते सर्व इनिशिएटिव्ह आपल्या टाइमलाईनमध्ये लिहायचे. सगळ्यात मेन फंडामेंटल काय याच्यामध्ये बेसिक थिंग इन दिस आन्सर इज टाइमलाईन. इफ यू मिस द टाइमलाईन देन देर इज नो रिवॉर्ड or no marks for that answer. If you want to face the marks in GS3, then you have to take care of these basic objective things in the answer writing. So in this we have to start from the reactive approach. Earlier, before the tsunami, government is used to use the reactive approach. We just use the rescue operation and then we will take care. But there is no any such a pre-preparedness of the government to deal with the disaster. But after the 2005, government has started proactive approach and the initiatives taken by the government. ही आपली बेसिक हेडलाईन झाली इंट्रोच्या नंतर. The initiative is first initiative enactment of the National Disaster Management Act. Second, in that Disaster Management Act, we can explain it with the initiatives such as the National Disaster Management Institution, National Disaster Forces, NDRF. Then we can explain the governance structure, national level, state level and district level. In the second point, we can mention the enactment of the national policy plan, then policy plan 2016, then amendment of the plan 2019, and then we will write about the mitigation plans such as disaster resilient coalition. Then we can write the early warning system with the help of space technology. For example, cyclone वगैरे, NAVIC or IRNS. ह्याच्या सर्व गोष्टी आहेत. And recently in the UNFCCC, government has declared the coalition for the disaster resilient initiative or infrastructure. And now this has been launched as the international organization. हे सर्व इनिशिएटिव्ह आहेत. ते पूर्ण इनिशिएटिव्ह जसे सांगितले आहेत का की रेस्क्यू आणि रिस्पॉन्स पासून ते पार रिकव्हरी आणि डिझास्टर रिस्क रिडक्शन पर्यंत हे सर्व एक्सप्लेन करायचं. एकदम सिंपल सांगितलं जेव्हा. अर्लियर रिॲक्टिव्ह अप्रोच जे काही मेजरमेंट झालेले आहेत, इव्हन NDRFच्या टीम बनवल्यात आपण एवढं सगळं, तर त्या कशासाठी बनवल्या? त्यासाठीच बनवलेल्या आहेत. या अगोदरचा जो अप्रोच होता तो अप्रोच चेंज करून आपल्याला फास्ट प्रिपेअरनेस ठेवायचा की कुठलाही डिझास्टर आला की क्विक रिस्पॉन्स असला पाहिजे. क्विक रिस्पॉन्सच्या काय करायचं आहे आपल्याला? त्याच्यानंतर रिकवर करायचं आहे, रिकन्स्ट्रक्शन करायचं, रिबिल्ड करायचं आहे आणि आपलं मिटिगेशन आणि प्रिव्हेन्शन करायचं, जे की आपण ऑलरेडी पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. सो जे काही टेम्पलेट बनल्या होत्या आपल्या पहिल्या प्रिव्हियस 2 लेक्चरमध्ये, त्या आपण सर्व टेम्पलेट इथं वापरणार आहोत. तो मला वाटतंय की एकदम बेसिक जे लेक्चर होतं 2 दिवसापूर्वी झालेलं ते खूप इम्पॉर्टंट होतं. त्यानंतर बघा, द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हॉट इज डिझास्टर रेझिलियन्स. इन द yesterdays class we have learned the resilience separate in disaster resilient infrastructure. In that lecture I have given the definition of resilience. What is the resilience? And the same question has been asked by the UPSC in 2024. There was many news on the disaster resilient infrastructure, so they have asked the same question. How it is determined? All the basic concepts, capacity, early warning system, resources, vulnerability, on the basis of these parameters we can identify or determine the disaster resilience of the building or the society. जे काय होते हे ऑलरेडी आपण पहिल्या लेक्चरमध्येच पाहिलेलं आहे. ते बेसिक हे सर्व हे काय सांगतोय मी की हे सर्व फॉर्म्युला आहे, हे सर्व बेसिकमध्ये ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहेत. फक्त आपल्याला हे अप्लाय करायचं आहे. ह्याला आपण आणखी डिटेलमध्ये बघू. फक्त अगोदर मी दाखवतो आणि पूर्ण 2 दिवसाच्या सर्व स्लाइड दाखवतो की ते आपल्याला तिथून एक्स्ट्रॅक्ट करता येतील डायरेक्ट सर्व क्वेश्चनच्या. हे डिस्क्राइब द व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेझिलियन्स फ्रेमवर्क. रेझिलियन्स फ्रेमवर्क काय असणार आहे?
अर्ली वॉर्निंग सिस्टम असणार, कॅपॅसिटी असणार आहे, त्यानंतर गव्हर्नन्सचं जे काही सिस्टम आहे ते सर्व गोष्टी आहेत. ऑल दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सिडर्ड ॲज अ फ्रेमवर्क टू टॅकल द डिझास्टर. आणि लास्टला काय आहे बघा, आता एक इंडिव्हिज्युअल डिझास्टरवरती क्वेश्चन विचारलाय, तो पण एकदम म्हणजे बेसिक्स रिलेटेडच आहे. एक्सप्लेन द मेकॅनिझम अँड ऑकरन्स ऑफ क्लाउड बस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. You can now understand the importance of the basic concept, because they have asked the mechanism and you cannot write the mechanism in a generalistic manner. They have asked specifically mechanism, and that mechanism must be a scientific or the as per the geographical phenomena. So मला वाटतं की एकदम बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तरच आपण लिहू शकतो. आणि असं लिहिल्यानंतर, जनरल लिहिल्यानंतर तर कोण पण लिहू शकते, पण त्याला काही मार्क्स येत नाहीत. आणि हे सर्व आहे का, इवन जर क्लाउड बसची डेफिनेशनच जर पाहिली आणि तीच जर माहीत नसेल तर मग तर मेकॅनिझमला ह्याला तर काहीच व्हॅल्यू राहणार नाही. मेकॅनिझम तर कम्प्लीट टेक्निकल थिंग आहे. सो दे हॅव आस्क्ड द टेक्निकल थिंग इन द डिझास्टर मॅनेजमेंट. अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट is a very important topic in the GS3. It can gives you a good marks. It will help you enhance your score in the GS3. आणि बाकीचे टॉपिक खूपच जनरलिस्टिक आणि खूपच वास्ट असल्यामुळं त्याच्यामधून मार्क्स एक्स्ट्रॅक्ट करणं खूप अवघड जातं आहे. हा सोपा टॉपिक आहे, 50 मार्क्सला विचारला जातो, अराउंड 50 मार्क्स असते त्याच्यामध्ये. सो आपण जर व्यवस्थित जर बेसिक कन्सेप्ट जर माहीत असतील आणि आपल्या पहिल्या पेजवरती मी काल दाखवलं होतं तेवढं जर तुम्ही टर्म जरी वापरल्या का, आणि जिथं कुठं विचारलेत की क्रिस्टल क्लिअर तुम्हाला त्या डेफिनेशन माहीत असायला पाहिजे, आणि त्या जर तुम्हाला कुठं चान्स भेटला, ऑपॉर्च्युनिटी जर भेटली की ती कन्सेप्ट लिहिण्याची, तर त्याच्यानंतर डिझास्टरच्या क्वेश्चनमध्ये काहीच राहत नाही. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट क्लिअर द बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट अँड देन go to attempt the PYQs. I have shown these 5-6 PYQs based on the basic fundamentals. आता आपण फक्त त्या PDF बघू, 2 मिनिटांमध्ये दाखवतो एक सर्व PDFचे बेसिक आणि आपण इथं अप्लाय करू. आणि मग सर नंतर ह्याच्यानंतर मग जॉग्राफीचा एक ओरिएंटेशन घेतील, जॉग्राफीमध्ये कसं होणार आहे. Let's see the basic concept of disaster management. Already we have covered all these basic concepts, and recently we have seen the 5 questions, and all 5 questions are from this slide only. There was something vulnerability related question in that topic, then capacity related question, then risk related question, and mitigation and disaster management related question. So we have to fundamentally clear in the concepts already. So we will discuss in a brief all the concept. Hazard is the disastrous condition only. That condition leads to the loss. So disaster is the condition which can cause loss to the human life because of the hazard. Next is the disaster itself. Disaster is the disruption of the normal functioning of the society, and which leads to the widespread losses, and that losses are beyond the capacity of the affected society to recover. आणि ही जर कन्सेप्ट क्लिअर असेल तरच आपण लिहू शकतो. व्हल्नरेबिलिटी इज काय, व्हल्नरेबिलिटी काय, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. इथं विचारलं तर टाइप्स ऑफ व्हल्नरेबिलिटी या बेसिक मधूनच आल्या होत्या इथूनच. तर काय कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिक काय करतात. व्हल्नरेबिलिटी इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया और सोसायटी विच मेक्स इट प्रोन टू impact of the hazard that leads to the disaster. Vulnerability and hazard meets, then leads to disaster. ये hazard आहे, ये vulnerability आहे, आणि ये disaster आहे किंवा risk आहे.
हे ऑलरेडी आपण सर्व बघितलेलं आहे. आणि कॅपॅसिटी काय? कॅपॅसिटी इज अपोजिट ऑफ व्हलनेबिलिटी. कॅपॅसिटी वाढली की रिस्क कमी होती. आणि काय कॅपॅसिटी काय? रिसोर्सेस आहेत, त्यानंतर स्ट्रेंथ आहेत, मीन्स आहेत टू कोप द हजार्ड. Types of capacity same as the types of vulnerability: physical vulnerability, economic vulnerability, social vulnerability, environmental vulnerability किंवा geographical vulnerability. जे काय आहे ते सेम टाईप इकडे कॉपी पेस्ट होतात. रिस्क आहे, रिस्क आहे मेजर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस. जे काय लॉस होण्याचे चान्सेस आहेत त्याचं जे मेजरमेंट आहे, क्वांटिटी आहे, त्याला आपण रिस्क म्हणतो. आणि रिस्क पण विचारलेलंच आहे मग क्वेश्चनमध्ये. जर ही कन्सेप्ट माहीत नसेल तर आपण डिझास्टर रिस्कचे जे काही इनिशिएटिव्ह सांगितले होते गव्हर्नमेंटने घेतलेले किंवा सँडाय फ्रेमवर्कमध्ये जे इनिशिएटिव्ह सांगितले होते तर ते आपण कमी करू शकत नाही. तर ते कमी करण्यासाठी जे काही लागते ते आपल्याला इथून येत आहे, रिस्कमधून. त्याच्यानंतर आहे क्वेश्चन डिझास्टर मॅनेजमेंट. आता डिझास्टर मॅनेजमेंटची डेफिनेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यासोबत सायकल किंवा ऑर्गनायझेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस कशासाठी करायचे की, आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेस अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू डील विथ ऑल ह्युमॅनिटेरियन आस्पेक्ट्स ऑफ एमर्जन्सी. एमर्जन्सी कधी येणार आहे? डिझास्टर झाल्यानंतर. त्याच्यामध्ये इन अ पर्टिक्युलर ड्युरिंग प्रिपेअर्डनेस, रिस्पॉन्स ऑर रिकव्हरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ द डिझास्टर ऑर हजार्ड. तर ही जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि रिसोर्सेस आहेत त्यांचं ऑर्गनायझेशन करायचं, याचं मॅनेजमेंट करायचं. कशासाठी की ड्युरिंग डिझास्टर असेल किंवा प्री डिझास्टर असेल किंवा पोस्ट डिझास्टर असेल तर ह्या सर्व गोष्टीमुळे काय होणार आहे? मॅनेजमेंट केल्यामुळं आपले लॉसेस आणि इम्पॅक्ट आहे ना तो कमी होणार आहे. तर ही डिझास्टर मॅनेजमेंटची जर डेफिनेशन माहीत असेल तर आपण पुढच्या गोष्टी पण व्यवस्थित करू शकतो. त्यानंतर डिझास्टर मॅनेजमेंट सायकल. The next thing is a disaster management cycle. There are 3 stages of disaster management cycle. First one is pre-disaster, during disaster, second and third is post-disaster. There are 2 sub-parts of the pre-disaster. One is preparedness, second one is mitigation. And there is also subdivision of mitigation. In the mitigation, first we have to prevent the disaster. And if we are not able to prevent, then we have to reduce the risk. Second point is risk reduction. And during disaster, second point is during disaster. During disaster काय करतो आपण? रिस्पॉन्स देतो. जे काय आहे की शेल्टर होममध्ये शिफ्ट करणे वगैरे जे सर्व आहे ते ड्युरिंग डिझास्टर होतं. आणि आफ्टर डिझास्टर, पोस्ट डिझास्टर काय आहे? रिकव्हरी, रिकन्स्ट्रक्शन, रिहॅबिलिटेशन आणि बिल्ड बॅक बेटर. ही जर सायकल आपल्याला माहीत असेल तर आपण कुठलाही आन्सर ह्याच्यामध्ये बसवू शकतो. काहीच येत नसेल, एखादा हॅपॅझर्ड जरी क्वेश्चन आला तरी ह्याच्यामध्ये बसू शकतो. आपण गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह पण ह्यात बसवू शकतो. जो पहिला क्वेश्चन होता ना आपला, व्हॉट आर द गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह टेकन अप आफ्टर प्रोॲक्टिव्ह रिॲक्टिव्ह अप्रोच आफ्टर द रिॲक्टिव्ह. तर पूर्ण ह्याच्यामध्ये सांगू शकतो की आपण प्रिपेअरनेससाठी चालू केलेले इनिशिएटिव्ह, त्याच्यानंतर मिटिगेशनसाठी चालू केलेले इनिशिएटिव्ह, त्याच्यानंतर रिस्पॉन्ससाठी चालू केलं. रिस्पॉन्ससाठी काय? अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आपण कशासाठी इस्टॅब्लिश केली? रिस्पॉन्स देण्यासाठीच ना. प्रिपेअरनेसमध्ये अर्ली वॉर्निंग इस्टॅब्लिश केली, ड्युरिंग रिस्पॉन्स आपण अर्ली वॉर्निंग इश्यू करतो. आणि ह्याच्यात जर बेस्ट एक्झाम्पल लिहायचं असेल तर आपल्याला सायक्लॉनचे. अर्ली देर वॉज अ ह्यूज डॅमेज बिकॉज ऑफ द cyclone disaster, but now we are able to reduce the damage to the minimal because of the early warning system. First we rescue these people from the coastal area, we keep them in the shelter till the cyclone over. So ह्या ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत डेव्हलपमेंटच्या त्या सर्व पोस्ट 2005 झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळं आपलं डिझास्टरचं जे रिस्पॉन्स आणि प्रिपेअरनेस आहे ते वाढलेलं आहे. तर ह्या सायकलमध्ये आपण ते सर्व आन्सर बसवू शकतो. सँडाय फ्रेमवर्कचं पण मी त्या दिवशी दाखवलं होतं की सँडाय फ्रेमवर्कचे टार्गेट्स आणि हे विचारले 24ला. तर ह्याच्यातच बसलेले ते टार्गेट्स. पहिले काय होतं? अंडरस्टँड द रिस्क. रिस्क कुठून येणार आहे? पहिले आपल्या ह्याच्यामधूनच येणार आहे, ह्याच्या प्रिपेअरनेसच्या टायमालाच येणार ना. हजार्ड झोनिंग किंवा ॲनालिसिस ऑर मॅपिंग ऑफ द हजार्ड ऑर झोनेशन.
तर ही पहिलं प्री डिझास्टर लेवलवरती. पुन्हा नंतर काय करायचं त्यांनी सांगितलं होतं की वी हॅव टू इन्व्हेस्ट इन टू द मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ऑर इम्पॅक्ट ऑफ द डिझास्टर ऑर हॅझार्ड. आणि मिटिगेशन झाल्यानंतर काय सांगितलं होतं त्यांनी, थर्ड रिस्क रिडक्शन सांगितलं होतं, रिस्क रिडक्शनमध्ये. आणि बाकीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे बनवायसाठी होतं. ते सर्व सेंडाय फ्रेमवर्क वाल्याने इथूनच उचललं. आणि लास्टला काय म्हणलं होतं, पोस्ट डिझास्टर त्यांनी रिकन्स्ट्रक्शन, रिबिल्डिंग आणि बिल्ड बॅक बेटरवाली कन्सेप्ट सांगितली होती. तर ती पण इथूनच येते. आणि ही जर सायकल माहीत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट क्वेश्चन लिहू शकता कोणता पण. त्याच्यानंतर काय टेम्पलेट होती ही आपले डिझास्टर मॅनेजमेंटची. इव्होल्युशन आता जे म्हणलं 2005च्या नंतर. इन द क्वेश्चन देर वॉज इंडियन गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह आफ्टर द रिॲक्टिव्ह अप्रोच. आणि इथं काय इव्होल्युशन ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट इन इंडिया. सेमच आहे ना, वेगळं काय. ही जर कन्सेप्ट कोणाला माहीत असते इव्होल्युशन म्हणजेच काय तेच आहे ना सर्व, की रिॲक्टिव्ह टू प्रोॲक्टिव्ह अप्रोच. तो हे फार इम्पॉर्टंट आहे की बेसिक माहीत असणं. आणि जेव्हा आपलं प्रिपरेशन आपण सुरुवातीचे 1-1.5 महिना करतो ना, तेव्हा 1-1.5 महिन्यामध्ये आपलं प्रिपरेशन एक कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीवर फोकस देणार असावं, रादर दॅन की रायटिंग. रायटिंग तर खूपच इझी, जर ज्याला इव्होल्युशन माहिती त्याला तो क्वेश्चन काहीच अवघड नाही आहे. पण ज्याला आयडिया नाही आहे त्या बेसिक गोष्टीची, त्यासाठी तो क्वेश्चन मग किती बी अवघड आहे, तो किती बी दिवस प्रॅक्टिस केली बसून तर त्याचा काही मतलब नाही आहे, जोपर्यंत तुम्हाला गोष्टींची क्लॅरिटी नाही आहे. आणि मार्क्स कोणाला येतात, टॉपर्स कोण बनतात, ज्यांना क्लॅरिटी आहे. बाकीचे लोक मग 2 मार्काने 4 मार्काने इंटरव्ह्यू देऊन येत आहे, आता थोडक्यात राहत आहे, म्हणजे खूप मेहनत करून बी. तो मला वाटतं की क्लॅरिटी पाहिजे. आणि ही क्लॅरिटी दिल्लीतल्या लोकांना आहे, तर ती पुण्यातल्या लोकांना पण यावं म्हणूनच आम्ही हा प्रोग्राम पुण्यामध्ये चालू केलेला आहे. की आन्सर रायटिंग सोबत की जे निग्लेक्टेड टॉपिक आहेत, जसं की डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे, सिक्युरिटी आहे, जॉग्राफी आहे. तर जॉग्राफीमध्ये बी लोकांकडं 10वी-12वीच्या फक्त आपण 12वीच्या NCERTच्या बेसिसवरती लिहितो, पण ते सफिशियंट नाही आहे, ते स्पेसिफिक नाही होत. जसं की इंडस्ट्रियल लोकेशन, इफ यू डोंट नो द एक्झॅक्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन तर आपण कसं लिहिणार आहे क्वेश्चन आन्सर. आणि एवढं साऱ्या इंडस्ट्री आहेत, एवढं सारे हे आहे, जोपर्यंत तुमच्याकडे टेम्पलेट नाही आहे, एक सायंटिफिक काहीतरी अप्रोच नाही आहे त्याला, तोपर्यंत लिहिणं मुश्किल आहे. आणि हे सर्व आम्ही ना या क्लासच्या ह्याच्यातून तुम्हाला क्लिअर करणार आहोत. आम्ही काही बेसिक गोष्टी शिकवणार नाही तिथं. एकदम थोडंसं हेवी जरी वाटत असेल काही लोकांना की आम्ही खूप वरून घेतोय, पण जे मेन्स या पर्स्पेक्टिव्हने इम्पॉर्टंट आहे की ज्याला आपण कधीच टच नाही करत, तर सर्व गोष्टी इथं कव्हर होणार आहेत. थोडंसं प्रिलिम्सचा पार्ट जरी असेल तरी त्याला मी क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्मॅटमध्ये कसा यूज करता येऊ शकतो इथं ते सांगू सगळं, पण त्याला शिकवणार नाही. त्याच्यामुळे काय होईल की टाईम पण वाचेल. आणि जर कोणाला बायचंच असेल बेसिक गोष्टी तर आम्ही ते रेकॉर्डेड व्हिडिओ पण टाकू. ठीक आहे. तर इव्होल्युशन ज्याला माहित होतं तो आपला डायरेक्ट क्वेश्चन होता, UPSC आस्क द क्वेश्चन ऑन द इव्होल्युशन. इन्स्टेड ऑफ इव्होल्युशन ते यूज द वर्ड इनिशिएटिव्ह बाय द गव्हर्नमेंट. सेम इनिशिएटिव्ह होते सगळे. ठीक आहे. आणि लास्टला आता ह्याचं क्लासचं आमच्या मॉड्यूल सांगतो की काय आहे बाबा. आम्ही काय करणार आहोत, जे पूर्ण मॉड्यूल आहे का स्वाचं त्याला 3 पार्टमध्ये डिवाइड करणार आहोत. पहिल्यांदा सुरुवातीला तर फर्स्ट पार्ट GS मधला काय असणार आहे की जॉग्राफी. सेकंड पार्ट काय असणार आहे, सोसायटी. जॉग्राफी सोसायटी. आता हा काय होणार आहे की मेन टॉपिक आहेत ना यातले. जॉग्राफी येते किती मार्क्सला, जवळपास कधी 100 मार्क्सला जॉग्राफी येते, आणि कधी सोसायटी 100 मार्क्सला येते. आणि राहतंय हिस्ट्रीचा पोर्शन. हिस्ट्रीमध्ये कधी 3-4च क्वेश्चन असतात, 5 पर्यंत क्वेश्चन असतात कधी. तर हिस्ट्रीमध्ये पोस्ट इंडिपेंडन्स येत आहे, मॉडर्न इंडिया येत आहे, त्यानंतर आर्ट अँड आर्किटेक्चर येणार. तर ह्याच्यामधला ना आम्ही फक्त पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री एक असते, पण ते वर्ल्ड हिस्ट्री कधी विचारत नाही. तर जॉग्राफीसोबत आम्ही इथं आर्ट अँड कल्चर क्लब करत आहोत, आणि आर्ट अँड कल्चर सोबत पोस्ट इंडिपेंडन्स, आणि सोसायटी सोबत ह्यातला पार्ट मॉडर्न इंडिया कव्हर करत आहोत आणि वर्ल्ड हिस्ट्री. हे असं पेपर 1 आम्ही संपवणार आहोत पार्टमध्ये. आणि याचं ॲडमिशन प्रत्येक मॉड्यूलचं ॲडमिशन सेपरेट असणार आहे.
तुम्हाला जर फक्त GS1चा एवढाच पार्ट पाहायचा असेल तरी चालतंय, तुम्हाला जर GS2चा एवढाच पार्ट पाहिजे असेल तरी चालतंय. आणि जर तुम्ही म्हटले की आम्हाला GS1 मधलं फक्त हिस्ट्रीचा पार्ट पाहिजे, तर आम्ही तो पण करणार आहोत. फक्त इथं थोडंसं इझी जावं यासाठी ह्याला डिवाइड केलेलं आहे. तर सोसायटीसोबत हे पार्ट क्लब करता येईल. तर जर कोणाला हिस्ट्री पाहिजे असेल फक्त, तर आम्ही ऑनलाईन देणार, ते ऑफलाईन नाही होणार ॲडजस्ट तसं. कारण जॉग्राफी झालं ना, इथून हिस्ट्री चालू झालं ना, तर मॉड्यूल 2 मध्ये आम्ही येताना इकडलं हिस्ट्री संपवणार आणि हिस्ट्री संपल्यानंतरच मग सोसायटी चालू करणार. असं सायकलमध्ये जाणार आहोत. फक्त की काही लोकांना मॉडर्न इंडिया शिकायचं नाही, काहीला तर वर्ल्ड हिस्ट्री पण नाही आहे की विचारतच नाही UPSC तर यासाठी. त्याच्यानंतर GS2 मध्ये पण तसंच करणार आहोत, 2 पार्टमध्ये त्याला डिवाइड करणार आहोत. पहिला तर पार्ट काय, गव्हर्नन्सवाला. गव्हर्नन्स सोबत IR ठेवणार आहोत, कारण जे की निग्लेक्टेड पार्ट आहे. आणि त्याच्यानंतर हे 2 पार्ट एक आहे ह्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर कोणच करत नाही असे टॉपिक आहेत, NGO, सिव्हिल सोसायटी आणि पूर्ण पॉलिटी बेसिकवाला क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये. आणि ह्या गव्हर्नन्समध्येच सिव्हिल सर्व्हिसेस रोल वगैरे सर्व टॉपिक आम्ही ह्याच्यामध्येच कव्हर करणार आहोत. आणि हे पूर्ण कंटेंट जे कोर टॉपिक आहेत, जसं मी डिझास्टर मॅनेजमेंटचं कंटेंट दिलं बेसिकवालं, तर तसं आम्ही IRचं गव्हर्नन्सचं पूर्ण तसं कंटेंट देणार आहोत. त्यानंतर पोस्ट इंडिपेंडन्सचं की आपल्याकडे एक लिमिटेड पेजेसमध्ये किंवा शॉर्टमध्ये नोट्स नाही, तर पोस्ट इंडिपेंडन्स पण आम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये सांगणार आहोत. डिक्टेशन पण होणार आहे नोट्सचं, पण मॉडर्न इंडियाचं डिक्टेशन नाही होणार. मॉडर्न इंडियाचे तुम्हाला प्रिंटेड नोट्स मिळतील आणि क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये बाकीचं कंटेंट भेटेल. पण बेसिक स्पेक्ट्रमवाल्या गोष्टी तुम्हाला इथं भेटणार नाही आता. त्याच्यानंतर काय आहे की GS3चा पार्ट आहे. GS3च्या पार्टमध्ये काय, सिक्युरिटी, त्याच्यानंतर डिझास्टर मॅनेजमेंट, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट, आणि लास्टला एक राहतोय छोटा टॉपिक सायन्स अँड टेकचा. हा एकत्र क्लब होईल एक मॉड्यूल याचं. आणि ह्याच्यासोबत थर्ड मॉड्यूल सोबत ॲग्रिकल्चरची मार्केटिंग आहे, ते बेसिक इकॉनॉमिक्स, आणि मला वाटतंय ह्याच्यानंतर बेसिक इकॉनॉमिक्स आणि इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ इकॉनॉमीचाच पार्ट आहे. तर असे ह्याचे मॉड्यूल पडतील. आणि हे प्रत्येक मॉड्यूलचं ॲडमिशन, प्रत्येक ह्या 6 मॉड्यूलचं ॲडमिशन सेपरेट होईल. आणि पुन्हा जर कोणाला पूर्ण घ्यायचं असलं तर तो क्लब होईल. आणि इथिक्सच्या मॉड्यूलचं आम्ही कसं करायचं ते एकदा ठरवतो, त्यानंतर तुमच्यासोबत डिस्कशन होईल. तर आता आपण फक्त एकदा क्वेश्चनचं परत डिस्कशन बघू आणि सर आपल्याला जॉग्राफीचं ओरिएंटेशन देतील. काय होईल, प्रत्येकालाच प्रत्येक टॉपिक इम्पॉर्टंट वाटत नाही. तो आमचा असं चाललाय की प्रत्येकाला जो काही टॉपिक इम्पॉर्टंट वाटतंय तो क्लब करून द्यायचा. की प्रत्येकाला इथं प्रत्येक टॉपिकसाठी बोलवायचं, मग त्यानं वेट करायचं, त्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तो येईल. आणि वाटलं तर आम्ही रेकॉर्ड पण करू अगोदर, ऑफलाईन पण होईल ऑनलाईन पण होईल. ठीक आहे. आता या क्वेश्चनमध्ये बघा, आपण जेवढं आता बेसिक बघितलं होतं ना ते सर्व आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय, वर्नॅबिलिटी इज इसेन्शियल एलिमेंट ऑफ डिफायनिंग डिझास्टर इम्पॅक्ट्स. तर वल्नरेबिलिटी पण एक्सप्लेन करायची आपल्याला. आणि त्याच्यानंतर काय करायचंय, डिफाईन कशी करता येईल वल्नरेबिलिटी ते पण आहे. आणि ह्या सर्व जर गोष्टी माहीत असतील तर आपल्याला हे व्यवस्थित करता येईल शकतं. आता एलिमेंट्स बघा, इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ डिफायनिंग डिझास्टर इम्पॅक्ट्स. वल्नरेबिलिटी कोणत्या कोणत्या टाईपची, तुमची वल्नरेबिलिटी 4ही टाईप लिहायचे वल्नरेबिलिटीचे. फिजिकल वल्नरेबिलिटी, त्यानंतर इकॉनॉमिकल वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी, हे सर्व टाईप्स लिहायचे. आणि काय करायचं, इम्पॅक्ट कसं डिफाईन करता येतं, मग त्याचंच ॲप्लिकेशन आहे की इकॉनॉमिक वल्नरेबिलिटी असेल तर कसं करता येईल, काय इम्पॅक्ट होईल, पॉवर्टी असेल तर कसं इम्पॅक्ट होतं डिझास्टरचा. त्यानंतर हे असेल आपले सोशल इनेबिलिटी असेल, वल्नरेबिलिटी असेल तर त्याचा इम्पॅक्ट कसा होतोय. तर ह्या गोष्टी डायरेक्ट ॲप्लिकेशन आहेत. पण तुम्हाला ह्या माहीत पाहिजेत की कुठल्या कुठल्या आहेत. वल्नरेबिलिटी इसेन्शियल एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग डिझास्टर इम्पॅक्ट्स. आता वल्नरेबिलिटी ज्याला माहीत नाही आहेत बेसिक कन्सेप्ट, फिजिकल वल्नरेबिलिटी,
जॉग्राफिकल लोकेशन हिमालयाच्या स्लोपवरती आहे तर लँडस्लाईडसाठी आहे, तर मग त्याचा इम्पॅक्ट डिफाईन करता येणार नाही त्याशिवाय. त्याच्यानंतर काय सोशल झालंय, इकॉनॉमिकल झालंय, जॉग्राफिकल झालंय. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट हे दिलं की अँड इट्स थ्रेट टू पीपल. हे दोन्ही क्लब आहे एकत्र, फक्त शब्द वेगवेगळे येतात. तर ज्याला हे गोष्टी माहिती आहेत दोन्हीच्या, व्हलनरेबिलिटीचे डेफिनेशन, त्याचे टाईप्स, तो डायरेक्ट इम्प्लिकेशन करू शकतो आणि एकदम सिंपल भाषेमध्ये करू शकतो आपण. त्यानंतर काय, हाऊ अँड इन व्हॉट वेज कॅन व्हलनरेबिलिटी टू डिझास्टर टू बी कॅरेक्टराइज. कुठल्या वेने कॅरेक्टराइज करता येऊ शकते की सोशलवरती तुमची कॅपॅसिटी कमी दाखवता येईल आपल्याला. त्यानंतर डेमोग्राफिकवरती की चाइल्ड आणि एजेड पीपल असतील समजा त्या एरियामध्ये, तर त्यांची व्हलनरेबिलिटी डिफाईन करता येईल, कॅरेक्टराइज करता येऊ शकते आपल्याला. त्यानंतर काय, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आहे की नाही त्याच्यावरून आपल्याला डिफाईन करता येऊ शकते. त्यानंतर गव्हर्नमेंटचं पार्टिसिपेशन किती तिथं त्याच्यावरून डिफाईन करता येऊ शकतं. आणि ह्या सर्व गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. जर ह्या गोष्टी माहीत असतील तरच आपण करू शकतो. आणि इथं डायरेक्टच विचारलं त्यांनी, व्हॉट आर डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हलनरेबिलिटी विथ रेफरन्स टू डिझास्टर. तर खाल्ल्यातच वरती ऍप्लिकेशन, वरच्याच खाली ऍप्लिकेशन आहे, फक्त ऍप्लिकेशन करता यायला पाहिजे. आणि त्यांनी मुद्दाम विचारलं पण आहे की तुम्हाला माहिती आहे का की तुम्ही हवेत लिहिणार आहेत ह्या गोष्टी. तो मला वाटतं की बेसिक फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि हा क्लिअर फॉर्म्युला होता, जशाला तसं आहे, आपण जे काही डेफिनेशन बघितलेलं आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये बसते. त्याच्यानंतर काय, डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस. ज्याला प्रिपेअर्डनेसची डेफिनेशन माहीत नाहीये तो कसा लिहिणार आहे, शक्यच नाही ना. डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोसेस. एनी डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोसेस. डिझास्टर मॅनेजमेंट किती स्टेजवर होते, 3 स्टेजेस होते. एक प्री डिझास्टर, ड्युरिंग डिझास्टर, पोस्ट डिझास्टर. तर प्रिपेअर्डनेसचा काय रोल आहे? प्रिपेअर्डनेसचाच जी काय आपण प्रिपेअर केलं अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, तीच रिस्पॉन्समध्ये वापरतो ना. काय करतो, वॉर्निंग अगोदरच बनवून ठेवलं ना की हॉर्न वाजवायचा आहे अथवा काय बेल द्यायची किंवा मॉक ड्रिल करायची जे काय आहे, किंवा नोटीस इश्यू करायची, रेड अलर्ट वगैरे, ते कधी तयार केलं आपण, प्रिपेअर्डनेसमध्येच. त्याचा उपयोग कुठं होणार आहे आपल्याला, ड्युरिंग डिझास्टर होणार आहे. तर जर ह्याला ही सायकल माहिती तर तो आरामात लिहू शकतो का नाही पुढं. त्याच्यानंतर किती वेळ लागतोय लिहायला आपल्याला, एकदा जर माहीत आहे सरळ ऍप्लिकेशन करायचं. बघा इथं, डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोसेस. बरोबर आहे. डिझास्टर प्रिपेअर्डनेसमध्ये काय काय करतो, आणखी आपण कॅपॅसिटी बिल्ड करतो, त्यानंतर ट्रेनिंग देतो, ह्या सर्व गोष्टी करतो ना सुरुवातीलाच, रिड्यूस करतो. आणि हे काय आहे, सायकल म्हणजे जी पुढे येते काय, म्हणजे ज्याला ही गोष्ट फील होते का की प्री डिझास्टर, ड्युरिंग डिझास्टर आणि पोस्ट डिझास्टर. पोस्ट डिझास्टर आणि प्रिपेअर्डनेस पुन्हा एकच होत आहे. ते रिकव्हरी रिकन्स्ट्रक्शनची जी स्टेज येणार आहे का, ती परत प्रिपेअर्डनेससाठी आपल्याला मदत करणार आहे, किंवा प्रिपेअर्डनेसमध्ये ज्या गोष्टी होणार आहेत का त्या रिकव्हरीसाठी मदत करणार आहेत. तर इथपर्यंत तर प्रत्येकाला दिसतंय की ड्युरिंग प्री डिझास्टरचा पोस्ट ड्युरिंग डिझास्टर वापर होतोय. पण ज्याला फील येतोय की इथपर्यंत वापर होऊ शकतोय त्या गोष्टीचा, त्याला मग आन्सर लिहिताना काही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि या सायकलमध्ये लिहिल्यानंतर पुन्हा आपण किती पण मध्ये कंटेंट भरू शकतो. तो मला वाटतंय की हे तर एकदम सिंपल होतं, ज्याला बेसिक डेफिनेशन माहिती आणि ज्याला ती सायकल माहिती येते. त्याच्यानंतर आणखी वेगळं काय करता येऊ शकतं का, बरोबर आहे ना मी म्हणतो तसं. त्याच्यानंतर बघा, डिस्कस द रिसेंट मेजर इनिशिएटेड इन डिझास्टर मॅनेजमेंट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिॲक्टिव्ह अप्रोच. ती मी इव्होल्युशनमध्ये टाईमलाईन दाखवली होती. आणि ह्या ज्या सर्व गोष्टी होत्या का टाईमलाईन पासून जे चालू झाल्या होत्या 2005 पासूनच्या नंतरच्या सर्व गोष्टी लिहायच्यात, सर्व टिल रिसेंट सर्व गोष्टी लिहायच्यात आपल्याला. न्यूक्लिअर डिझास्टर मॅनेजमेंट की जर होऊ शकते कधी, तर आपण न्यूक्लिअरसाठी जी काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त्याच्या काही रूल्स आहेत, त्याचे जे ॲग्रीमेंट आहेत त्याच्यावर पण काम करतोय. छोटे इन्स्टेड ऑफ लार्ज न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट वी आर नाऊ डिसाइडेड टू गो फॉर द स्मॉल न्यूक्लिअर प्लांट, मॉड्युलर न्यूक्लिअर प्लांट्स. तर हे पण काय डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठीच गोष्ट आहे ना. क्लायमेट चेंजसाठी काय केलं आपण, लाईफ इनिशिएटिव्ह इंट्रोड्यूस केलं आहे. काय केलं आहे, क्लायमेट चेंजचा इम्पॅक्ट कमी करण्यासाठी, सस्टेनेबल लाईफस्टाईल करण्यासाठी. हे सर्व लिहायचे तर, पण हे सायकलमध्ये लिहायचे सगळे, स्टेप बाय स्टेप आणि सायकल. पहिले तर 2005 पासून ॲक्टपासून चालू करायचं, प्लॅन, पॉलिसी, प्लॅन आणि गाईडलाईन. आणि त्याच्यानंतर मग त्यातले जे गोष्टी सर्व भरल्यानंतर
आपल्याला ह्या बाकीच्या लाईफ इनिशिएटिव्ह असेल, डिझास्टर रिस्क रेझिलियंट असेल, पुन्हा 2070 पर्यंत आपल्याला नेट झिरो कार्बनचं टार्गेट अचीव करायचं आहे. त्याच्यानंतर 2030 पर्यंत आपलं SDG NDG आहेत त्या सर्व करायचे आहेत. INDC वगैरे आहेत. हे सर्व जे काही इनिशिएटिव्ह आहेत ते डिझास्टर रिस्कसाठी कमी करण्यासाठीच आहेत ना सर्व लिहायचे. पण एक वर्ड कोणता होता आपल्याला का लिहायचं होतं हे नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट वगैरे, का मला सांगा ह्याच्यामध्ये कोणता वर्ड आहे की आपल्याला तिथं डायरेक्शन देतोय की आपल्याला नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट पासून चालू करायचं. आता हा रिॲक्टिव्ह वर्ड आहे ना, रिॲक्टिव्ह अप्रोच, हा सांगतो की आम्हाला प्री सुनामी आणि पोस्ट सुनामी ह्याचं इव्होल्युशन दाखवा. तुम्हाला माहिती आहे का की काय झालं होतं अगोदर, त्यामुळे अगोदरच्या पण गोष्टी आपल्याला थोड्याशा मेन्शन करायच्या. हा हो. हम्म. हम्म. हा 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 एक्झिक्युटिव्ह. हा सुनामी 2004. हम्म. हम्म. योकोहामा आणि ह्युगो कॉन्फरन्स. After Hugo conference, we enacted the National Disaster Management Plan. After that, we come up with the National Disaster Management Policy. After policy, we are come up with the 2016 National Disaster Management Plan. And due to the pressure of international pressure and Sendai Framework Agreement commitment, we amended the 2016 National Disaster Management Plan in 2019 to make it more relevant or coherent or homogeneous with the Sendai Framework, Paris Agreement, and SDGs. And all these three convention has a timeline of 2030 to achieve the commitment. So मला वाटतं की तिथपर्यंत आपण पोहोचलं की आन्सर एकदम सोपं जात आहे, टाइमलाईन मध्ये लिहायचं आहे. आणि एक लास्टचा क्वेश्चन का घेतलाय मी, मुद्दाम हा क्वेश्चन ठेवला होता की आणखी थोडंसं आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हिटी यावा. ऑब्जेक्टिव्हिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन UPSC एक्झाम, इव्हन ॲट द प्रिलियम स्टेज अँड मेन स्टेज. आणि इंटरव्ह्यूमध्ये तर सगळ्यात जास्त मेन ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे. तुमच्या आन्सरमध्ये जर ऑब्जेक्टिव्हिटी आणि स्ट्रॅटेजिक व्ह्यू जर नसतील तर इंटरव्ह्यू बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क. आता याच्यामध्ये बघा लास्टचा 4 नंबरचा क्वेश्चन राहिला ना, व्हॉट इज डिझास्टर रेझिलियन्स, हाऊ इज इट डिटरमाइंड, डिस्क्राइब द व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ resilience framework, also mention the global targets of Sendai framework for disaster risk reduction. आता बघा ह्याच्यामध्ये also mention the global targets of Sendai framework, सरळ सरळ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारलाय त्यांनी, बिलकुल इधर उधरची काही सब्जेक्टिव्हिटीला वाव ठेवलेला नाही. आणि त्यांनी क्वेश्चनचे बघा प्रत्येक ह्याच्यात सब्जेक्टिव्हिटीला वाव ठेवला आणि त्याच्यात पॅरलल ना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारला. दे वॉन्ट टू टेस्ट अवर ऑब्जेक्टिव्हिटी इन एक्झाम. and the second point is that can we able to think objectively in the real time situation. This is the main task or the target of the UPSC or the test of the UPSC. इन्स्टंट डेफिनेशन तर जनरिक चालू शकते ना, मग त्यावेळेस एकदम इन्स्टंट आला ना काहीच प्रॉब्लेम नाही. इन्स्टंट येऊ द्या. मी तेव्हा सांगितलं त्या दिवशी पण पहिल्या दिवशी पण की देर इज अ स्कोप फॉर इनोव्हेशन इन एक्झाम, बिकॉज UPSC is going to ask the only 10-15 question from the basic concepts, but after that there are 5 to 6, 7, 8 questions, sometimes 7 to 8 questions are out of the box. In that question we have a scope for innovation, but don't do the innovation in the basic concept itself. If you are doing this, समजा सपोज प्रिलिम्सचं एक्झाम्पल घेऊन, जर आपण इलिमिनेशन मेथड जर पॉलिटीच्याच क्वेश्चनला वापरायला चालू केलं तर आपण टिकणार आहे का सायन्स अँड टेक पर्यंत? मग त्या पेपरमध्ये हायली इम्पॉसिबल आहे. ज्याचं पॉलिटीचा क्वेश्चन तो इलिमिनेशन मेथडनं काढतो तो टिकतच नाही आहे.
मग सेम मला पण हेच सांगायचं आहे की जिथं जनरल सगळेच लिहिणार आहेत तो तर सगळ्यासाठी सेम प्लॅटफॉर्म आहे, फक्त मार्क्स कोण घ्यायला लागले, ज्याचं फंडामेंटल क्लिअर आहेत ना 10-12 क्वेश्चनचा तो मार्क्स घ्यायला लागलाय आणि त्याच्यामुळे 60 मार्क्स येतात आपल्या मित्रांना. आपण पूर्ण 20-20 क्वेश्चन लिहिल्यामुळे he was not sure on the even the basic global targets of the Sendai framework. If you are not able to write the 7 targets and 4 priorities of the Sendai framework, then what you are doing in the preparation, whole preparation. So we must be ready with the some basic concepts, and I can say that there are some strategic topics in UPSC syllabus, and that topics must be prepared in thorough. तो तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे की इनोव्हेशनला वाव आहे, स्कोप आहे. आपल्याला एक 8-10 क्वेश्चन मध्ये 8 कधी 7 असतील कधी 5 असतील तर आउट ऑफ बॉक्स येतील हे आपल्याला काहीच आयडिया नाही. ऑन दी स्पॉट बनवून सगळेच बनवायला लागलेत ना. जसं गेल्या वर्षीचा ट्विस्टर होता, ज्याचा तुक्का लागला त्याचा लागला, की कोणी सायक्लोन पकडलं तर कोणी ओशन करंट पकडला, ज्यानं ओशन करंट पकडला तो गणला, ज्यानं सायक्लोन पकडला तो बरोबर आला. पण काही वेळेस आपल्याला थोडंसं लॉजिक लावावं लागतंय ना. त्यावेळेस मला नाही वाटत की ट्विस्टरचा क्वेश्चन कोणाला माहित होता. अटलांटिक ओशन मधला जो ट्विस्टर होता क्वेश्चन गेल्या 2024 मध्ये विचारलेला त्यांनी जॉग्राफीच्या पेपरमध्ये, आणि हे तिथलंच होतं, हे डिझास्टरचे. हा तर तसे क्वेश्चन आहेत तिथं चालतंय ना. हा सेनिक ब्युटीचं. हा ओरियल्स आणि बोरियल्स असं काहीतरी होतं ते. हा हा तो पण एक क्वेश्चन होता 23 मध्ये का 24 मध्ये, तो पण एक होता. हा तर तशा टाईपचे क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला स्कोप आहे ना. पण अर्धा क्वेश्चन मध्ये समजा ज्यानं ट्विस्टर गेल्या वर्षी चुकवला त्याचा काहीच प्रॉब्लेम नाही, ट्विस्टर चुकला तरी चुकला चालेल. पण त्यांनी स्पेशली सँडाय फ्रेमवर्कचे काय विचारले, टार्गेट्स विचारलेत. आता कम से कम एवढं तरी सांगितलं पाहिजेत का नाही, ट्विस्टर बी तुम्ही तुक्काच मारणार आहे, सँडाय फ्रेमवर्क बी तुक्काच मारणार आहे, तर मग काय करत होतो आपण. आणि एवढं तर बेसिक तर मग कोण पण लिहिल की डिझास्टर मॅथ्स रिलेटेड आहे, मग 4-2 गोष्टी तर लिहू शकते कोणी पण. पण एक्झॅक्टनेस जर किती 7 आणि 4 11च आहे, तर एवढं तर आपण इंटरनॅशनल लेवलवरती स्टडी करतो, तर एवढं तर गोष्टी केल्या पाहिजेत. तर मला वाटतं की थोडंसं ऑब्जेक्टिव्ह झालं पाहिजे, आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी येते जर तुम्हाला सिलेबसचं स्टार्टिंग आणि एंड पॉईंट माहीत असेल आणि फंडामेंटल क्लिअर असतील ना, तर काहीच ऑब्जेक्टिव्हिटीला प्रॉब्लेम येत नाही. पण हवेतल्या गोष्टीला नाही चालणार. तो या क्वेश्चनमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का कोणाला. डिझास्टर रेझिलियन्सची पण डेफिनेशन दिली होती. द सोसायटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर or the nation which has the ability or which can withstand the impacts of disaster and which can recover from the impacts easily or by using its own resources. ही जी रेझिलियन्सची डेफिनेशन होती, आता ही डेफिनेशन रेझिलियन्सची खूप साऱ्या लोकांना नव्हती माहिती. हे जे काही डिझास्टरचे होतं का, डिझास्टरची डेफिनेशन माहिती होती पण रेझिलियन्सची माहीत नव्हती. पण ह्यातले पॉईंट वापरून करू शकतो ना. रेझिलियन्स म्हणजे काय की रेजिस्टंट करायचं आहे. रेजिस्टंट कशाला करायचं, इम्पॅक्टला. इम्पॅक्टला रेजिस्टंट कसं करू शकतो, आपले सोशल कॅपॅसिटी, म्हणजे आणखी जर स्पेसिफिक जायचं असेल तर ॲबिलिटी और कॅपॅसिटी ऑफ द सोसायटी और द country or the nation to reduce the losses from the impacts of the disaster. तर अशा प्रकारची ही डेफिनेशन बनली असती ऑन दी स्पॉट, तिथं काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. हा एक्झाम्पल देता आले असते की बाबा अर्थक्वेक रेझिलियंट बिल्डिंग वगैरे हे जे काय आहे रेझिलियन्सच एक्झाम्पल. हा बाकी आपण जे काही सर्व करतो बाकीच्या रेझिलियन्स क्रिएट करण्यासाठी ते सगळं, पण रेझिलियन्सची डेफिनेशन पण होती करंट अफेअर्समध्ये. डिझास्टर रेझिलियंट कोल्युशन जे आहे तर त्या कोल्युशनच्या मध्येच डेफिनेशन बऱ्याच वेळेस बॉक्समध्ये दिलेली असते करंट अफेअर्सच्या बुकमध्ये. तर हे होतं डिटरमाइन कसं केलं जातं रेझिलियन्स, हाऊ इट इज डिटरमाइंड. काय करू शकतो डिटरमाइन करण्यासाठी, रिस्क, वी हॅव टू आयडेंटिफाय द रिस्क, vulnerabilities, द कॅपॅसिटी. त्याच्यानंतर आणखी काय करता येऊ शकतं, प्रिपेअर्डनेस.
मग सगळे शब्द लिहा ना. मिटिगेशन, अडॅप्टेशनची कॅपॅबिलिटी, सर्व शब्द लिहिले तरी चालतात. रेस्क्यू, रिकन्स्ट्रक्शन, जे काय अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, सर्व गोष्टी, मॉक ड्रिल करते का नाही, गव्हर्नमेंट पार्टिसिपेशन आहे का नाही या सर्व गोष्टींमध्ये, इन्स्टिट्यूशन आहे का, R&D किती आहे त्याची. तर त्याच्यावरून आपल्याला काढता येऊ शकतं ना की गव्हर्नमेंटची ओव्हरऑल सोसायटी रेझिलियंट आहे का नाही. डिझास्टर रेझिलियन्स म्हणले ना, रेझिलियंट आहे का नाही. नेशन, कंट्री, जे काही कोणाच सांगितलं ते, हा रिसोर्सेस सर्व कॅपॅसिटी म्हणलं की तेच येतं. सगळ्या गोष्टी आपण एक ऍड करू शकतो. पण हे कधी, त्याला बेसिक माहिती, त्याला जो हवेतल्या गोष्टी करायला लागला तो मग तर काहीतरी हवेतूनच करू नये. झोनेशन केलेलं आहे का, समजा फ्लड प्लेन एरिया आहे रिव्हरचा, तर तिथं झोनेशन केलेलं आहे का नाही, झोनेशन आहे का नाही ह्याच्यावरून पण कळून येतंय का की ही रेझिलेंट आहे का नाही सोसायटी. हा, त्याचं गव्हर्नन्सचं मेकॅनिझम आहे का इंटॅक्ट बाबा, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम आहे का केलेली. तर ह्या सर्व गोष्टी, हा कोऑर्डिनेशन आहे का, मॉक ड्रिल होतात का, हा अपडेटेड आहे का, सध्याच्या रिसेंट जे काही डिझास्टर आहेत याच्यामध्ये चालतंय का. तर ह्या सगळ्या गोष्टी कुठून येतात, हे 10-15 कीवर्ड आहेत, तेवढे जरी फेकून दिले ना तरी चालतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्या आजूबाजूला लिहिलं तर. आणि हेच आन्सर रायटिंगचं स्किल आहे. इथं तर काही इंट्रोला काही वेगळं गरज नाही ना. इंट्रो काय, इंट्रो म्हणजे काय, जे काय त्यांनी विचारलंय वाट तेच आपण इंट्रो करतो, सुरुवातच तिथून करायची, वेगळं काही करायची गरज नाहीये. आणि कन्क्लुजन मध्ये काय, डिझास्टर रेझिलियंट कोल्युशन वगैरे आहे इंटरनॅशनल लेवलवरती, त्याचं आपण इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी करू शकतो कन्क्लुजन मध्ये यूज. ठीक आहे, आता इथपर्यंत आलं होतं. हाऊ इट इज डिटरमाइंड, हां ठीक आहे. डिस्क्राईब द व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेझिलियन्स फ्रेमवर्क. काय असतं रेझिलियन्स फ्रेमवर्क, कसं सांगता येईल. ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक कन्सेप्ट, कसं सांगता येऊ शकतं. इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिटिगेशनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का, प्रिव्हेन्शनचं आहे का, व्हेरियस एलिमेंट्स, मिटिगेशन लेवलवरती, प्रिव्हेन्शन लेवलवरती, प्रिपेडनेस लेवलवरती, रेस्क्यू केल्यानंतर लोक ठेवायचे रिहॅबिलिटेशन सेंटर आहेत का नाही तुमच्याकडे, त्याच्यावरती असेसमेंट झालेली का नाही, झोनेशन. इव्हन प्रिपेडनेस लेवलवरती पण तुमची काय पाहिजे, कॅपॅसिटी बिल्डिंग केलेली पाहिजे ना तुम्ही कम्युनिटीची. कम्युनिटीमध्ये एज्युकेशन अवेअरनेस क्रिएट केलं आहे का नाही तुम्ही, त्यांना टेक्नॉलॉजी वापरायची ट्रेनिंग दिली का नाही, हे सर्व एलिमेंट त्याच्यामधलेच आहेत. रिकन्स्ट्रक्शन केलं होतं तेव्हा तुम्ही काय त्यातून लेसन घेत होता का आपल्या, हा इक्विपमेंट्स आहेत का, सपोर्ट आहे का. हम्म. हा हा अकाउंटेबिलिटी आहे का, रोल डिफाईन केलेले आहेत का सगळ्यांचे, तुम्ही कधी त्याचे टेस्टिंग केलेले, सेमच येते ह्या गोष्टी ना लगभग सेमच चालतात. असं काही वेगळं नाहीये. फक्त आपल्याला विचारलंय तर सेपरेट पार्ट पाडून द्यायचे. आणि थर्ड पार्ट होतं टार्गेट्स ऑफ सँडाय फ्रेमवर्क. किती मार्क्स पडतात, GSला 90च्या वरती कोण जात नाही. यावर्षी ऑल इंडिया रँकरला 83 मार्क्स आहेत, मला 83 मार्क्स आहेत. तर हे का, की त्यांनी हे क्वेश्चन तरी कम से कम व्यवस्थित लिहिला होता. ज्याला माहित होतं का, आणि मी जाताना फक्त एवढंच वाचून गेलो होतो. मला माहिती होतं की सँडाय फ्रेमवर्क एक तर टार्गेट्स येतील प्रायोरिटी, आणि मी हे 3-4 वर्षापासून तयारी करत होतो टार्गेट्सची प्रायोरिटीची. आणि त्यांनी एकदा विचारलंच, जसं वरती बघितलं होतं हे डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस आहे, वल्नरेबिलिटी आहे, ते पण आम्ही तयारी करत होतो. पण ते जेव्हा मला 2020ला मी जेव्हा इंटरव्ह्यू दिला तेव्हा शुभम कुमार होता. शुभम कुमार ऑल इंडिया 1 रँकर होता, त्याला पण 90 मार्क्स होते GS3 मध्ये, मला पण 90 मार्क्स होते. तर ही मॅच का होत आहे की ते पण हेच करून जाते टॉपर्स. आणि विशेष म्हणजे शुभम कुमारने जी स्ट्रॅटर्जी सांगितली होती का, एक्झॅक्ट ती स्ट्रॅटर्जी आम्ही यूज केली होती. त्यांनी सांगायच्या अगोदर त्यांनी येऊन पब्लिकली सांगितलं की मी सगळं बेसिक जेवढं आहे तेवढं मी बेसिक नोट्स काढून मी सर्व तयारी केली होती, ज्या नोट्समध्ये भेटतंय बाहेर भेटतंय. आणि जे टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स होते ते कसे तयार केले, तर ते टॉपिक मी केले होते म्हणला विजयचे जे 30 टेस्ट येतात ना त्या वाचल्या होत्या म्हणला. हे बेसिक आणि त्याला कॉम्प्लिमेंटरी ते 30. आणि 30 टेस्टमध्ये ना
त्याच्यामध्ये करंट अफेअर्स कव्हर होतं, फॅक्ट्स कव्हर होतं, डेफिनेशन कव्हर. इथलीच डेफिनेशन तिकडं असती, त्यांची बी काही वेगळी डेफिनेशन नाही चालत, लगभग सेमच चालतं. तुम्ही 30 पेपरमध्ये जर डेफिनेशन वाचल्यानंतर पार्ट जर तुम्ही कसे पडतात बघितले का, आता इथं जास्त स्कोप नाही पार्ट पाडायला, कारण ऑलरेडीच त्यांनी पार्टमध्ये कंपार्टमेंटमध्ये क्वेश्चन विचारलेले येतं. तो इथं जी म्हणजे ह्या आपल्या क्वेश्चनमध्ये एवढा स्कोप नाही. पण जेव्हा तुम्ही पेपर्स बघता का, टेस्ट पेपर वगैरे त्याचं सोल्युशन, त्या सोल्युशनमध्ये पार्ट पाडलेले असते. टॉपरचा कॉपी बघितला का, तर आपल्याला ऑटोमॅटिक हे येऊन जातं की यार नाही, हे ह्या लोकांना हे माहिती. जोपर्यंत आपण टॉपर्स कॉपी बघणार नाही तोपर्यंत आपल्या आन्सरची त्यांच्या आन्सरचं कम्पॅरिझन होणारच नाही. सो वी हॅव टू लुक इन टू दी टॉपर्स कॉपी दॅट विल शो द मिरर टू अस what we are doing and what the toppers are doing. There is another one very best strategy to analyze our own preparation. ती कशी माहिती आहे का, की जे पेपर आता विजनमध्ये होत आहे का, आपण टेस्ट लावतो, म्हणजे विजन असेल कुठलं बी असेल, ते टॉपर्स कॉपी रनिंग टाईमच्या सध्याच्या पण 25साठीच्या पण टॉपर्स कॉपी अपलोड करतात आपल्या कॉपीसोबत. आणि मग तिथली जर टॉपर्स कॉपी बघितली का, तर आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी माहीत होत्यात की यार टॉपर्सला हे माहिती आहे, आता हे डेटा असा वापरायला लागलेत. समजा आता इंडिया पाकिस्तान वार होतं, तर आता रिअल टाईममध्ये एक्झाम चालू आहे ना, तर ह्या प्रिपरेशनमध्ये ते कसे वापरायला लागलेत, इथिक्समध्ये कसं वापरता येते एक्झाम्पल, त्यानंतर डिझास्टरमध्ये कसं वापरता येते, सिक्युरिटी कसं वापरताय. तर हे जर तुम्ही 3 महिने जर प्रोसेस करत राहिले का, तर आपल्याला ते ऑर्गॅनिक होऊन जाते. मग पुन्हा काही मेकॅनिकल वेने काही त्याला करायची गरज नाही, ऑटोमॅटिक आपलं पण ते पेपरमध्ये तसं उतरायला लागतं. सो ह्या दोन गोष्टी की कम्पेअर करायच्या, आपलं प्रिपरेशन चेक करायचं, तोच क्वेश्चन लिहायचा आणि तो टॉपरसोबत चेक करायचा की टॉपर्सनं काय केलं. आपण टेस्ट द्यायला जातो ना, त्यावेळेसच टेस्ट पॅरलली चेक करायची की त्यांचं काय चाललं आपलं काय. तिथं लक्षात येईल की यार हे लोक ना हे बेसिक डेफिनेशन व्यवस्थित लिहायला लागलेत, बेसिक कन्सेप्ट आणि फंडामेंटल्स त्यांचे क्लिअर आहेत. सो मला वाटतं की थोडंसं त्याच्याकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे. त्यानंतर काय लास्ट, एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑकरन्स ऑफ क्लाउड बस्ट. तर आता क्लाउड बसची तर एक डेफिनेशन झाली की, आणि मेकॅनिझम कोणाला माहिती, 2022 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. तर पहिलं तर काय व्हावं लागतं माहिती का, कन्व्हेक्शन व्हावं लागतंय. कन्व्हेक्शन नाही, खूप जास्त टेम्परेचर क्रिएट होऊन कन्व्हेक्शन झालं का, तर काय होतंय, इव्हॉपरेट होतंय वॉटर, क्लाउड बनतात. आणि ते क्लाउड कुठं जावं लागतात माहिती आहे का, ते क्लाउड माउंटेन एरियामध्ये जातात. हां, आणि पण ओरोग्राफीपेक्षा बी त्याच्यामध्ये काय फनेलिंग, हां, फनेलिंग इफेक्ट होत आहे. ते त्याच्यामधून असं नेव्हिगेट करत जात आहे क्लाउडमधून ह्याच्यातून, आणि एका पॉईंटला वरती जात 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 जाऊन तिथं मग पाऊस पडतो जोरात. तर ह्या ज्या 2-3 इंटेन्सिव्ह कन्व्हेक्शन व्हायला पाहिजे, इंटेन्सिव्ह लेवलवरचं लिमिटेड एरियामध्ये. हां, मग हा कन्व्हेक्शन कशामुळे बी होईल, कुठले बी प्रोसेस असेल, पण त्याच्यामध्ये तुमची पहिली लाईन पाहिजे की इंटेन्सिव्ह कन्व्हेक्शन, त्यानंतर दुसरं पाहिजे की फनेलिंग, आणि मग क्लाउड शेडिंग. हे 3 स्टेजेसमध्ये जाते. आणि काही नाही, सिम्पलची डायग्राम दाखवायची होती, पण ज्याला माहिती त्याला, मग बाकीचं तर काय मग कसं बी लिहिता येऊ शकतं. पण ज्याने हे काढले का, त्याला परत चांगले मार्क्स आलेले आहेत. त्यावेळेस आपण टॉपर्स, माझे मार्क्स GS3 मध्ये जवळच होते. तो त्याच्यानंतर काय, इंडियन सबकॉन्टिनेंटचे एक्झाम्पल द्यायचे होते रिसेंट. रिसेंट एक्झाम्पल कोणते कोणते क्लाउड बसचे, एक तर पाकिस्तानमध्ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट आहे, क्वेश्चन नीट पहा. इंडियन हे जरी कुणी वाचलं नव्हतं तरी मॅपवर दाखवायला मग त्यांच्याकडून गलती झालेली होती. तिथं भूटान पण दाखवायचं होतं, पाकिस्तान पण दाखवायचं होतं, आणि हा नेपाळ पण दाखवायचं होतं, बरोबर आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी दाखवायच्या होत्या. आणि त्यावेळेस पाकिस्तानमध्ये क्लाउड बस झालेलं होतं, आणि उत्तराखंडमध्ये आपलं एक झालं होतं रिसेंटमध्ये. हे 2 एक्झाम्पल द्यायचे होते. हां, तर ते पण देता आलं असतं.
तर हे काय होतं, रिसेंट एक्झाम्पल्स. एक बाकीचं मग क्लाउड बस नाही पण ते. हा हा ते नाही. क्लाउड बस कोणता होता की उत्तराखंड मधला जे होता 2013चा, तो क्लाउड बस होता. इवन 2005चा पण जे होता का मुंबईचा, तो पण क्लाउड बस होता. तर हे जे एक्झाम्पल आहेत का, त्या मुलीचा एक झाला होता. ते क्लाउड बसचं एक्झाम्पल होतं. तर असे एक 4-5 एक्झाम्पल लिहिले असते तरी चाललं असतं. आणि हे एक्झाम्पल कुठे नाही, हे परत ऑब्जेक्टिव्ह आहे ना. अशा हवेत तर नाही बनवता येणार. ज्यानं वाचलंय, ज्यानं केलंय तयारी, त्यालाच एक्झाम्पल येणार आहेत. तो मला वाटतंय की सर्व गोष्टी ह्या ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आणि व्यवस्थित जर केलं तर करू. आणि वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज मॉड्यूल इन इन अ कोहरंट मॅनर. हे जे सर्व मॉड्यूल आहेत आम्ही असे अरेंज केलेले आहेत की एकानंतर दुसरा मॉडेल येईल तेव्हा तुम्हाला ते एनरिचमेंटच करत जाईल आणि एकाच कन्सेप्ट दुसरीकडे वापरले जाईल. तो मला वाटतं की सर्वांनी हे मॉड्यूल जॉईन जर केले इंडिव्हिज्युअल मॉड्यूल, तरी पण फायदा होऊ शकतो. ज्याला वाटतंय की मला आता मॉडर्न इंडिया करायची गरज नाही आहे, त्यानं तो स्किप पण करू शकताय. ज्याला वाटतं की वर्ल्ड हिस्ट्री आणि पोस्ट इंडिपेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे, तर ते वर्ल्ड हिस्ट्री आणि पोस्ट इंडिपेंडन्ससाठी जॉईन करू शकताय. ज्याला वाटतं की मला इकॉनॉमीची काही जरूरत नाही, पण मला इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ करणं इम्पॉर्टंट आहे, मला एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करणं जरुरीचं आहे, ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म आहेत किंवा जे काही बॅकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत, तर तुम्ही प्रत्येकजण या प्रकारे जॉईन करू शकताय. तो आपण इथं आज थांबूया आणि जमाल सर आपल्याला कंटिन्यू करतील. थँक्यू.